जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि नैतिक शिक्षा कौन और नैतिक शिक्षार आवश्यकता कौन रही आम तार व्यवहार कौन रही आम दैनंदिन जीवन में आम समाज में नैतिक शिक्षार कौन जरूरी आमर दरकारी कौन। तो से विषय आम आलोचना करें पे आज। तो आउ डेरी न कर चला पे क्लास टू स्टार्ट करें नैतिक शिक्षा विषय बहुत भल भाव में बुझा। तो देख पे कथार अच्छी मैन इज ए सोशल एनिमल माने मनुष्य हूँ गोटे सामाजिक प्राणी। तो समस्ते जानचे जमती बाघ भालू पिंपुड़ी हाथी हरिण जहाँ सब प्राणी रही तिमी जो सब प्राणी रही समस्ते जमी समाज गोटे गोटे प्राणी आम गोटे समाज कौन गोटे गोटे प्राणी। तो स्रष्टा सृष्ट विचित्र सृष्टि में मानव रूपक प्राणी सृष्टि विकास भितर विधाता महत्व उद्देश्य निहित थिबार अनुभव करे। तो जिते सब माने ये जो स्रष्टा सृष्ट माने जे जो स्रष्टा बा जे पृथ्वी को सृष्टि कर जितेक जीव को सृष्टि कर मनुष्य टी अलग बा टे मानव रूपर जो प्राणीटा को सृष्टि कर भर विधाता किसी महत्व उद्देश्य रही से मन मनुष्य रूप गोटे गोटे प्राणीर सृष्टि कर। तो से माने मनुष्य बाहर किसी यूनिक थी तो आम मानव बोली कहीदे माने कह अर्थ यहाँ। तो गॉड हैज क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज माने विधाता निज रूप गुण दे मनुष्य सृष्टि। तो प्रत्येक मनुष्यर किसी गुण अलग थाए तार रूप अलग तार गुण अलग तार आचरण तार व्यवहार समस्त मनुष्य किसी ना कि पे अलग रही है। मनुष्य भितर जपरी पशु पणिया रही है सेपरी देवत्व उन्नीत होगार संभावना रही है। तो देख पे जड़े जड़े पाखे पशु पणिया रही मैंने कौन यहाँ पशुटा कि माने कहते तू पशुटा कि यहाँ देवता भाई पिलाटा पिलाने। तो एमती जो गोटे वार्ड जहाँ लगुच कौन पाई ना तार जो गुणटा है गुण बा चरित्र देखिए आम जज कर आ पाखे गोटे पशु गुण रही मैंने जी खराब कम करती है आउ भल कम कर पिलाटा बहुत बड़ पिला देवत्व पिलाटा राम भाया पिलाटा माने कौन पाखे गोटे जो देवत्व गुण रही। तो से दुटा जिनस मनुष्य को कौन तुलना कर अर्थात मनुष्य इच्छा कले पशु कि देवता जो सी चाहे तो पशु पर माने खराब कम करें से चाहे जब भल कम करें है। तो से मनुष्य टी यूनिक जेहेतु सत्तार आदिम और धर्म हो बंचा और बढ़िया। तो माने जो आम जिते तैयारी पे पृथ्वी तार गोटे धर्म था बंचा और बढ़िया। तेणु प्रत्येक मनुष्य बढ़ी देवता परी आदर सम्मान प्रशंसा अभिलाषी आवश्यक। तो समस्त चेष्टा कर देवता भाया आदर पाइबा दरकार सम्मान पाइबा दरकार प्रशंसा पाइबा दरकार ना कि असुर। तो असुर जन्म नहीं कि से सब कौन अपमान पाई है असम्मान पाई प्रशंसा पाई ना। तो से भाई भाव में हेनी आम सब चेष्टा करें देवता पर आम कि आदर सम्मान और प्रशंसा पाइबा। एणु पशुत्वर मानविकता उन्नीत होगापी जपरी प्रशिक्षण दरकार हुए से मानवतर देवत्व विविधतापी जो शिक्षा लाभ प्रयोजन हुए नैतिक शिक्षा कहुए। तो मेन पॉइंट पलि आसा पे ये देख से कौन कहला ना नैतिक शिक्षा आम क्या कह पशुत्वर मानविकता उन्नीत होगापी जपरी आमको प्रशिक्षण दरकार आम जो पशुत्वर मानविकता जो आसूँ आमको किसी ट्रेनिंग दरकार होती ना पिलादिन जब आमको जंगल छाड़देवा आम जो बाघ पाखे रखे पे आम बाघ भाई आम आचरण होमको जदि पिलादिन मंदिर में रखिदेवे तो आमर देवत्वर आचरण आम मन को आसीपे है। तो आम सेमती कहीपर जो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दि जाए है पशुत्वर मानविकता को उन्नीत हाँपी जो ट्रेनिंग दि जाए ताकू आम सेपरी मानवत्वर देवत्व जो विवर्तित हाँपी जो शिक्षा लाभ प्रयोजन हुए ताकू आम नैतिक शिक्षा कहवा। नैतिक शिक्षा क्या कहवा ना गोटे पशुत्वर जो मानविकता जो उत्तीर्ण हाँपी जो जपरी प्रशिक्षण दरकार से भाव में पशु मानविकतार जो देवत्व को विवर्तित हाँ चेंज हाँपी जो शिक्षा लाभटा आमको दरकार होता है कह आम नैतिक शिक्षा। तो मनुष्य इतर पशु परी जन्म लाभ करे और बढ़ी उठे है कि मनुष्यर समाज गठन प्रवृत्ति ता भितर सृष्टि कर श्रृंखलाबद्ध। तो देख मनुष्य कौन पशु परी एमती जन्म लाभ करे और बढ़ी उठे समस्ते पशु जपरी भाव जन्म लाभ करती शिशु मैंने बड़ उठती धीरे धीरे से बड़ होती। तो ये भाव चली थाए किंतु जिते मनुष्यर समाज गठन प्रवृत्ति ता भर श्रृंखलाबद्ध सृष्टि करे कि मनुष्यटा कौन ना भर गोटे श्रृंखलाबद्ध मन को आसे पर समाज श्रृंखलित मार्ग श्रृंखलित मार्ग जीवन यापन करने बाध्य कै गोटे श्रृंखलित मार्ग प्रदान करें से समाज किंतु पशु मान पाखे ये देखा जाए न था फल समाज श्रृंखला मध्य से बढ़ी चली से सामाजिक हो उठे तब से श्रृंखला मध्य बढ़े तार समाज से जो श्रृंखला सहित बढ़े आम कह गोटे सामाजिक ये प्रक्रिया को
ଆମେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖ ଓ ସାସ୍ ଧାତୁରୁ ରହିଛି ହେଲା। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଦୁଇଟି ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଶିଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାସ୍। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଯେପରି ବସବାସ କରିବାକୁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠେ, ସେପରି ଶାସନ ଭିତରେ ଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାନବ ଶିଶୁକୁ ସମାଜରୁ ଅଲଗା କରି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହୁଏତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲାଭ କରି ବଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବା, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟା ଆମେ ସମାଜରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ତାକୁ ଏକଲା କରିଦେବା, ସେ ହଁ ତ ଖାଇବିକି ସେ ବଢ଼ିଯିବ ହେଲା। ସେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବି ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ଆଦିମ ମାନବମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ବା ଗଛ କରଡ଼, ସେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, ଆଦିମାନବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବା ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ। ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଛ କରଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କରି ବଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରୁନି, ସେ ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାଟି, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟତା ଥିବ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ, ସେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ନହେଲେ କିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶିକାର କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କିଏ ଖାଇପାରନ୍ତି। ତ ତାର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ଯାହା ଗୁଣ ରହିବା, ସେ ଗୁଣ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନେ ମାନବର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଗୁଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୟା, ସ୍ନେହ, ମମତା, କ୍ଷମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦେବଗୁଣିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଦୟା ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଭାବ ଥାଏ, ମମତା ଥାଏ, କ୍ଷମା ଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରାଟା ନାହିଁ, ସେ ସମାଜରୁ କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଜଣାଯାଏ ପୁରାଣରୁ। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି। ଶିଶୁର ମାତୃଗର୍ଭରେ ହିଁ ତା'ର ମାନସିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ବା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା'ର ମାନସିକ ବିକାଶଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ମାଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା'ର ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ମାଆର ଖାଦ୍ୟପେୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମନୋଭାବ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ। ତ ମାଆ କ'ଣ ଖାଉଛି, ମାଆ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ମାଆ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସବୁ ସେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାନ, ପୁଂସବନ, ସୀମନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଜାତକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କାରର ବିଧାନ ରହିଛି। ଜନନୀର ହୃଦୟରେ ଦେବତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠିଲେ, ସେ ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମଧାରାରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ଶରୀର ଓ ତା'ର ମନରେ ତାଦୃଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ତ ମାଆଟି ଯଦି ଟିକେ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ରଖିଲା, ବା ସେ ଯଦି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯଦି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଦେବତ୍ୱ ଯଦି ଜାଗି ଉଠିଲା ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମଧାରା ଯଦି ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଶିଶୁଟେ ରହିବ ବା ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ଜାତକଟିରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତୃମାତୃଭକ୍ତି, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରେୟନିଷ୍ଠତା, ପରୋପକାର, ସଖ୍ୟଭାବ, ଦେଶପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ତାକୁ କହିବା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ମାତୃଗର୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତ ମାତୃଟି ବା ମାଆଟି ଯେପରି ଭାବରେ ଆଚରଣ, ଯେପରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାଙ୍କ ଶିଶୁଟି ସେଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜନ୍ମ ଲାଭଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଟି ମାତା ପିତା ଓ ପାରିବାରିକ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମେଳରେ କାଟିଥାଏ। ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, ଜନ୍ମରୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ ମାତା ପିତା ବା ପାରିବାରିକ ଗୁରୁଜନ ପାଖରେ କାଟିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତା'ର ମାନସିକତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ, ଏହି ସମୟରେ ତା'ର ମାନସିକତାଟି କ'ଣ ବା ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ତା'ର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା'ର ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରି ତଳେ। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ କେମିତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କେମିତି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି, ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ନୀତିମୟ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ ଶିଶୁକୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଯଦି ମାତା ପିତା ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ବା ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଗୋଟେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ନୀତିନିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଶିଶୁଟି ଯେପରି ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ତଦାନୁରୂପ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ପରିବାର ହେଉଛି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାଳୟ। ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିଖିଥାଏ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିଏ ତା ପରିବାରରୁ ବା ତା'ର ସମାଜ ତ ପରେ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ତା'ର ପରିବାରରୁ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଥାଏ।
ତ ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଜନମାନେ ତା ସମକ୍ଷରେ ଜୀବନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଯଦି ନୀତିନିଷ୍ଠ ହୁଏ ତେବେ ଶିଶୁଟି ତା ସହଜରେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଫୋର୍ସ କରିବାନି ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ସେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଉ ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ନହେଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ପଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ମାନେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ତ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ମାନେ ମାନବ ଦେବତ୍ୱରୁ ଯେଉଁ ମାନବକୁ ଯେଉଁ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ତ ଆମେ ଶିଶୁଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି ନୀତିନିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼େ ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ଆପେ ଆପେ ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ ଧାରଣ କରିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ତ କହିଦେଉଛି ନହେଲେ ମାତ୍ର ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତର ମାନବିକତାକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର ହୁଏ। ସେପରି ଦେବତ୍ୱର ମାନବତା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ଏତିକି ବାସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସମାଜର ଗଠନ ପ୍ରଭୃତି ଓ ତାର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏତିକି ରହିଛି। ତ ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠି ଆସିଛି ଯଦି ପଚାରିପାରେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସ ଏଇଠିକି ହେଲା। ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେଖ ତାର ପରିଭାଷା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପରିଭାଷା ଦେଖିବା। ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ନୀତିଶ ଅର୍ଥ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରଥା। ତ ନୀତିଶାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚରିତ୍ର ବା ପ୍ରଥାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା କିମ୍ବା ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ସେ ଯେଉଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଟା ଭୁଲ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ କହିବା ନୀତିଶା। ଏହା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସେଟ୍ ଯାହାକୁ ସମାଜ ପସନ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ରଖିଥାଏ। ତ ଏହା କ'ଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯାହାକି ସମାଜକୁ ପସନ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ରଖିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ। ତ ମନେ ରଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଆସିছে ନୀତିଶାରୁ ହେଲା। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ସଚେତନ ଜାଣିଶୁଣି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମନେ ରଖି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେଇଟା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯାହା ସଚେତନ ଜାଣିଶୁଣି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମନେ ରଖି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ପରି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସେ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଦର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ କହିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ତ ଆଦର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଏହା କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ତାର ସେ ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଆଇନ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚିତ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଟି ଅଲଗା ଥାଏ। ଧର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସେଇଟା ଆଧାରିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିବେକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ତ ଦେଖ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟତଃଟା କ'ଣ ନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଧର୍ମଟା ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କରୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଧର୍ମ। ତ ଯେତେବେଳେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଟା ବିବେକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ବିବେକ ଆମ କ'ଣ ନେ ତୁମ ବିବେକଟି ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଉନି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ଯାଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ମାନବ ଇଣ୍ଟରଫେନ୍ସ ବା ତ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମାନବ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନବ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେଉଛି ମଣିଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ କିପରି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିପାରେ ତାହା ବୁଝାଏ। ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଟେ ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିପାରେ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ କେମିତି ରହିଥାଏ ମିଶିକରି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସେ କେମିତି ମିଶିକରି ରହିଥାଏ ତାର କ୍ରିୟା ଉପରେ ଏଇଟା ବୁଝାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ନୈତିକ ବିଚାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନୈତିକ ବିଚାରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆନ୍ତଃବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ଆନ୍ତଃବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମର ଆଚରଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ତ ଆମର ଆଚରଣ ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତ ବିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଏ ତିନୋଟି ସେ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ନୀତିଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ
ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ବା କେମିତି କିଏ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିହେଭିଅର୍ କରିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟ ନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଡିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି। ଏ ପଦ୍ଧତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ଯେଉଁ ଡିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି ସେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ଏହା ଧରିଥାଏ ଯେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଫଳାଫଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିୟମର ଏକ ସେଟ୍ ପାଳନ କରେ ତେବେ ତାହା ନୈତିକ ଭାବରେ ଠିକ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଡିଓଣ୍ଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିବେ ଯେ ମିଛ କହିବା ସର୍ବଦା ଭୁଲ ଯଦି ଏହା ଏକ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଡ଼କୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଡିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି ରହିଲା। ତାର ଆସିଲା ପରିମାଣବାଦ। ଏଇ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଫଳାଫଳ କିମ୍ବା ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଚାର କରେ ହେଲା। ଉପଯୋଗିତାବାଦ ପରିମାଣବାଦର ଏକ ପ୍ରକାର। ଯୁକ୍ତି କରେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ନୈତିକ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ପରିମାଣବାଦ କ'ଣ କୁହେ ନା ସବୁଠାରୁ ନୈତିକ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଯିଏକି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପରିମାଣବାଦ। ସଦ୍ଗୁଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେଖ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସଦ୍ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଣର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ଏହା କେବଳ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ନୁହେଁ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର କରେ। ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ଜଣେ ସଦ୍ଗୁଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ କିମ୍ବା ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେଇଟା ସେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ। ସାର ଏହାର ମୂଳରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାହାରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଚାର କରିବା। ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ପସନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ହେଲା। ମାନେ ନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସଙ୍ଗତ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ କ'ଣ ଦେଖ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇଯାଏ। ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ସହଯୋଗକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନୈତିକ ପରିଚୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଓ ପ୍ରଗତିରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରେ। ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ନା ନୈତିକ ପରିଚୟଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଓ ପ୍ରଗତିରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିମାଣ। ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ କ'ଣ ନା ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସାର ଏବଂ ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସାରାଂଶ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।